صرف ایک دن نہیں، ایک دن جشن منا کر نہیں، ایک دن خوشی منا کر نہیں، ایک دن پریئر کر کے نہیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورہ ہجر کی آخری آیت نمبر 99 ہے۔ فرمایا اللہ کی عبادت موت آنے تک کرتے رہو، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ عبادت کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو من رواه الإمام أحمد في مسند بسند حسن حاضرین گرامی، پردہ نشین خواتین ملت، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یگورین کیلنڈر کے حساب سے، انگریزی اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے سال کے آخری ایام ہیں۔ ایک سال 2023 ختم ہوا چاہتا ہے، علی وشک الانتہا ہے، اور 2024 سایہ فگن ہونے والا ہے۔ گرچہ اسلامی اعتبار سے یہ نیا سال نہیں ہے، لیکن عوام میں یہی زیادہ مشہور ہے اور یہی چل رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر بہت سارے بدعت و خرافات، رسم و رواج، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیتوں کے کام ہو رہے ہیں، تو اس جانب رہنمائی بہت ضروری ہے۔ حاضرین گرامی، ماہ و سال کے آغاز و اختتام میں اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے؟ ایک سال کا گزرنا، نئے سال کے آغاز میں کیا کچھ کرنا، اور عیسوی اعتبار سے عیسائی دنیا کے پاس 25 دسمبر کرسمس ڈے کے تصور کیا ہے اور ہیپی نیو ایئر کا تصور کیا ہے،
انشاءاللہ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو تان و تشنیع کریں، کسی کو ٹارگٹ کریں اور کسی کی غلطیوں کو اچھالیں۔ کسی اور مذہب کی غلطیوں کو اچھالنا مقصد نہیں ہے، بلکہ حقیقت حال کو بیان کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو چوکنا کرنا اور دوسروں کو اسلام کا صحیح پیغام دینا مقصود ہے۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب وہ لمبی مدت کے لیے جدا ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کو سورہ عصر کی وصیت کرتے تھے۔ جدائی کے وقت میں وہ لوگ سورہ عصر پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ اللہ نے اس میں پیغام دیا۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی اور خصوصی طور پر عصر کے وقت کی قسم ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ہر زمانے کی قسم، آدم سے لے کر ایدم تک، آدم کے زمانے کی قسم ہے، ہود کے زمانے کی قسم ہے، نوح کے زمانے کی قسم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی قسم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی قسم ہے، یوسف علیہ السلام کی زمانے کی قسم ہے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کی قسم ہے۔ والعصر، ہر زمانے میں، آدم کے زمانے میں ان الانسان لفی خسر، نقصان میں رہے ہیں، شعیب کی زمانے میں نقصان میں رہے ہیں، ہود اور صالح کے زمانے میں نقصان میں رہے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں نقصان میں رہے ہیں، ابراہیم کے زمانے میں نقصان میں رہے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ کے زمانے میں نقصان میں رہے ہیں علیہم السلام۔ لیکن نقصان سے بچنے والے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر ایدم تک اور قیامت کی صبح تک اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ ہر زمانے میں ہر وقت انسان نقصان میں رہیں گے۔ اگر 3-4 کام کر لیں، 4 کام کرنے والے نقصان سے بچ جائیں گے۔ یہی 4 کاموں کو اسلام کے 4 بنیادی ارکان کہا جاتا ہے۔ یہی ہے نقصان سے بچنے کا گر ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ دوسرا کام وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کیے، ایک دوسرے کو وصیت کیے۔ حق تو ہوگے تو حق کے راستے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، تکلیفوں کو جھیلنا پڑے گا، صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ظلم کو سہنا پڑے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے رہے آپس میں۔ آئیے اس بنیادی تمہید کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہمارا 1 سال گزر گیا، یہ نقصان ہے یا خوشی کی بات ہے؟ نیا سال، مبارکبادی، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ سیلیبریٹ کرنا، کیسے سیلیبریٹ کرنا، اسلام نے کیسے کہا ہے؟ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ان باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں، ورنہ ہم نقصان میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ 4 کام کر لیں ہر وقت، صرف ایک دن نہیں، ایک دن جشن منا کر نہیں، ایک دن خوشی منا کر نہیں، ایک دن پریئر کر کے نہیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورہ ہجر کی آخری آیت نمبر 99 ہے۔ فرمایا اللہ کی عبادت موت آنے تک کرتے رہو، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ عبادت کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں کے ہاتھ سے بیعت کر لیا ہے، ہم نے فلاں پیشوا کے پاس جا کر ہفتے بھر کی غلطیوں کا اقرار کر لیا، وہ معاف کرا دیں گے، ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ روزہ رکھ لیں گے، وہ عبادت کر لیں گے، وہ نماز پڑھ دیں گے، وہ ہم کو بخشوا دیں گے، ہم تو بخشائے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو ہی معاف نہیں کیا، آخری وقت تک ان کی عبادت معاف نہیں ہوئی۔ آئیے میں آپ کو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ سنا دیتا ہوں، اور یہ واقعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے فتاوے کی کتاب میں نقل کیا ہے۔ عبد القادر جیلانی جو کہ پکے سلفی عالم تھے، لوگوں نے ان کو بنا دیا پیران پیر،
غوث आजम, दस्तगीर, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना दिया है। उनका वाक़िया देखो, उनका अकीदा देखो, उनका मनहज देखो, उनका तौर तरीका देखो और इबरत हासिल करो, लेसन पकड़ो। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने जिक्र किया कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह एक रात अपने कमरे में इबादत कर रहे थे। आखिरी पहर, रात के आखिरी वक्त में, तहज्जुद के वक्त में इबादत कर रहे थे। तारीक कमरा था, अचानक तारीक कमरा रोशन हो गया। गैब से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरी इबादतों से इतना खुश हुआ, मैं तेरा रब बोल रहा हूं, मैं अल्लाह बोल रहा हूं, तेरे इबादतों से इतना खुश हो गया, आगे तुझे इबादत करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, तू मेरा रब नहीं है, तू शैतान मरदूद है, मेरे नबी को आखिरी वक्त तक इबादत माफ नहीं है, चल के नहीं आ सकते हैं नमाज के लिए, दो आदमी का सहारा लेकर पैर घसीटते हुए आ रहे हैं, उस वक्त तक इबादत माफ नहीं है। वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, मौत आने तक अल्लाह की इबादत करो, माफ नहीं, और मेरी इबादत माफ हो गई। याद रखो मेरे भाइयों, जो लोग कहते हैं हमने फुला के पास जाकर, हमने जाकर अपने पेशवा के पास हफ्ते भर की गलतियों का एतराफ कर लिया, माफी हो गई, सर्टिफिकेट दे दिए, याद रखो ये गलत है। हमने अपने पीर वलियों के पास, बुजुर्गों के पास, मुर्शदों के पास, ओलियों के पास जाकर बैयत कर लिया, हमारे हर चीज की माफी करा देंगे, इबादत वो कर देते हैं। नहीं, गलत बात है। उसके बाद शैतान ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तू तो मुझे पहचान गया, आज की रात मैं 70 इबादत गुजार को गुमराह करके आ गया, जिनके पास इबादत का जज्बा था मगर इल्म नहीं था, इल्म नहीं था। याद रखो, इल्म के बाद ही अमल का मरहला आता है। इल्म पहले है, इल्म के जरिए से फितना फसाद खत्म होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करते वक्त जब फरिश्तों से कहा, वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो फरिश्तों ने कहा, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, फितना फसाद मचाएंगे, खून खराबा करेंगे, इनको पैदा मत कर। अल्लाह ने कहा, मैं इनको एक ऐसा इल्म दूंगा जिसकी वजह से फितना फसाद खत्म होगा। अल्लाह ने सबसे पहले आदम को इल्म दिया, व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, आदम को इल्म दिया, इल्म आए फितना फसाद खत्म होगा। इल्म की नूर से जिहालत की तारीकी छट जाएगी, इल्म बहुत जरूरी है। इसीलिए इमाम बुखारी ने बाब बांधा है सही बुखारी में, अल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, बोलने से पहले इल्म हासिल करो, और ना गलत बोलोगे खुद गुमराह होगे, दूसरों को गुमराह कर दोगे। अमल करने से पहले इल्म हासिल करो, और ना अमल करके नुकसान उठाओगे। वह आमिलतुन नासिबा, अमल करके भी बेचारे हारे थके मांदे हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों याद रखना, इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। अब्दुल कादिर जिलानी से शैतान ने कहा, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। जिनके पास इल्म नहीं था, अमल का जज्बा था, इबादत गुजार, मैंने उनको गुमराह कर दिया, आइंदा से इबादत नहीं करेंगे, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, अकीदा देखो, मनहज देखो, ईमान की मजबूती देखो। उन्होंने कहा कि शैतान, तेरा दूसरा हमला पहले हमले से खतरनाक है। पहले तू मुझे इबादतों से रोकना चाह रहा था, मगर दूसरी मर्तबा तू मुझे शिर्क में मुब्तला करना चाहता है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने बचा लिया। अल्लाहु अकबर। ये इल्म है, ये अकीदा है, ये मनहज है। याद रखो मेरे भाइयों, ये अकीदा और ये इल्म है। इल्म की वजह से इंसान बच जाता है, इल्म नहीं, सिर्फ इबादत का जज्बा है, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए याद रखिए, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा एक चर्च के पास से गुजर रहे थे। उनकी इबादतों को देखकर ताज्जुब करते हुए उन्होंने यही आयत पढ़ी, वआमिलतुन नासिबा, अमल करके थका मांदे होंगे, कल क़यामत के मैदान में कुछ मिलने वाला नहीं है। इल्म उनके पास नहीं है, अमल का जज्बा है। और यहूदियों के पास इल्म रख कर वो गुमराह है, और वो इल्म रख कर अमल नहीं करते हैं। इसीलिए कहा कि ये मग़दूब अलैहिम है और नसारा दाल्लीन है, गुमराह है, रास्ता भटक गए। हाज़िरीन गिरामी,
तो हमें चाहिए कि इल्म हासिल करें, वरना हमें शैतान गुमराह कर देगा। हाज़रीन, इस मुख्तसर से तमहीद के बाद मैंने आपके सामने कुरानी आयत आज सूरतुल असर के बाद जो हदीस पढ़ी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो इंसान किसी दूसरे मजहब की मजहबी सिमिलरिटीज इख्तियार करेगा, मजहबी मुशाबहत इख्तियार करेगा, वो उन्हीं में से हो जाएगा। दूसरे कौम की जो मजहबी अलामत है, मजहबी बातें हैं, उनको हमने बताया, उनको हमने किया, विश किया, सेलिब्रेट किया, बताया और उसी तरह का अमल किया, उसी तरह के ड्रेस पहना, तो याद रखिए वो उन्हीं में से शुमार होगा, उन्हीं में से शुमार होगा। हमें चाहिए कि ला इल्मी में कर रहे हैं और अकीदे के चैप्टर में मालूम नहीं, ये काबिल कबूल नहीं होगा। ला युअदरु बिल जहल, उलमा ने इस्तिदलाल ये नुक्ता निकाला है, उसूल बनाया है, जिहालत की वजह से मुझे मालूम नहीं, कबूल होगा? कब्र में जाकर कहेगा हाँ हाँ ला अदरी, मुझे मालूम नहीं, कबूल होगा? एक्सक्यूज नहीं। नबी ने भी कहा, पहली वही नाजिल हुई नबी पर, नबी ने फरमाया मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मुझे मालूम नहीं है। फरिश्ते ने ये एक्सक्यूज कबूल नहीं किया, आपको पढ़ना पड़ेगा। याद रखो, यही उसूल है, यही जाबिता है, मालूम नहीं, ये उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा, तभी जाकर आप कामयाब हो सकते हैं। हाज़रीन गिरामी, 25 दिसंबर जिसको क्रिसमस डे कहा जाता है, आइए हम पहले मालूम करते इसका मतलब क्या है। दिल दहलाने वाला है, जबान कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोलते हुए दिल दहल जाता है। इतना बड़ा कुफरिया कलीमा है, अल्लाह को गाली देने के बराबर है और कुफरिया कलीमा है। आसमान गिर जाए, जमीन में शिगाफ आ जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, भारी भरकम मखलूक इसकी ताप को बर्दाश्त करने से कासिर है। वो क्या है? अल्लाह को बेटा हुआ मुबारक हो, नकल कुफर कुफर ना बाशद, यानी कुफरिया बातें समझाने के लिए कहना कुफर नहीं है। क्रिसमस का मतलब होता है अल्लाह को बेटा हुआ मुबारक हो। कौन सा मुसलमान बताओ, बल्कि कौन सा इंसान ऐसा है जो इसको कह सकता अपनी जबान से अल्लाह को बेटा हुआ मुबारक हो? यह अल्लाह को गाली देने के बराबर है। सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी है, यश्तुमुनी इब्नु आदम, आदम की औलाद मुझे गाली देती है। आदम की औलाद, अल्लाह खुद कह रहा है, आदम की औलाद मुझे गाली देती है और आदम की औलाद मेरी तकजीब करती है। युकद्दिबुनी इब्नु आदम, उसका गाली देना मुझको ये है, वो ये कहती है आदम की औलाद कि मैंने औलाद बना ली है। अल्लाह की औलाद करार देना अल्लाह को गाली देने के बराबर है। अल्लाहु अकबर। याद रखिए, ये बहुत बड़ी बात है। सूरह कहफ हर जुमा तिलावत करना चाहिए। क्या कहा? कितनी बड़ी बात है। कहा कि ये जिहालत है, ये जिहालत है अल्लाह की औलाद करार देना। कहा आयत नंबर 4 और 5 में, वयंदिरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, उन लोगों को डराने के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने औलाद बना ली है। मा लहुम बिही मिन इल्म वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। ये बहुत बड़ी बात अपनी जबान से निकाल रहे हैं, ये तो झूठ है, झूठ है। ना इनको इल्म है, ना इनके बाप दादाओं को इल्म था। जिहालत है, ये झूठ है, अल्लाह को गाली देने के बराबर है। और अल्लाहु अकबर, ये कुफरिया कलिमात है, कुफर है, ये कुफर है। कहा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, यकीनन उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला तीनों में से एक है। ट्रिनिटी का अकीदा, तसलीस का अकीदा जो रखते हैं कि तीनों मिलाकर एक है, ये कौन सा फलसफा है भाई? दुनियावी एतबार से मैथ और साइंस में तुम तो बहुत आगे हो, लेकिन 1 + 1 + 1 = 1 ये कैसे होता है भाई? आज तक हमको समझ में नहीं आया है। 1 + 1 + 1 = 3 होता है। याद रखिए मेरे भाइयों, इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह तबारक तआला एक है और इस अकीदे को, अल्लाह को औलाद
قرار دینا، یاد رکھیے میرے بھائیوں، آسمان پھٹ جائیں، آسمان زمین پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے سورہ مریم میں کہا، سورہ مریم میں ہی کہا، اللہ اکبر، آیت نمبر 88 سے 92 تک آپ پڑھیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے رحمان نے اولاد بنا دی، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، بھاری بات تم نے کہی ہے، ناراضگی کی بات تم نے کہی ہے، اتنی بھاری ہے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین میں شگاف آ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، زمین پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، چورا چورا ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے اولاد قرار دی اللہ کے لیے ہے۔ یاد رکھو اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ کی اولاد قرار دینا اتنی بڑی بات ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ اللہ نے اپنے تعارف میں ہی کہا، قل هو اللہ احد، وہ اللہ کون ہے؟ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ احد، 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 ایک نہیں، اکیلا ہے، اکیلا ہے، ون نہیں، سنگل ہے، یونیک ہے۔ یہ ترجمہ کرنا یاد رکھو، اللہ احد ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ احد فی ذاتی، اللہ اپنی ذات میں یونیک ہے۔ احد فی صفاتی، اللہ اپنے اوصاف اور صفات میں یونیک ہے۔ احد فی افعالی، اللہ اپنے افعال میں اکیلا ہے۔ احد فی عباداتی، اللہ اپنی عبادات میں اکیلا یونیک ہے۔ اللہ کی طرح کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کی طرح کسی کے اوصاف نہیں ہے، اللہ کی طرح کسی کے افعال نہیں، اللہ کی طرح کسی کی ذات نہیں، اللہ کی طرح کسی کے اوصاف اور صفات نہیں ہے۔ احد فی صفاتی و ذاتی و عباداتی۔ اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنم دیا نہ جنم لیا۔ اور اللہ کے لیے اولاد قرار دینا، اللہ کے تعارف کو تم نے برباد کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنا غیظ و غضب ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ کے اولاد قرار دینا۔ مسلمانوں تم کیا کرتے ہو؟ ہاں 25 دسمبر میں تم وش کرتے ہو، سیلیبریٹ کرتے ہو، اور یہ کہتے ہو تم اس جملے کو کرسمس کی مبارکبادی دینا۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں تمام کفریہ کلمات میں، تمام کبائر میں سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کرسمس کے موقع پر کسی غیر کو، دوسرے کو مبارکبادی دے۔ سب سے بڑی بات ہے تمام کفریہ کلمات میں، کفر میں اکبر الکبائر میں بھی سب سے بڑا ہے، کیونکہ اس میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، لعنت بھی ہے، اللہ کو جھٹلانا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے گویا کہ بنیادی تعارف کو برباد کرنا ہے، اور آسمان زمین بھاری بھرکم مخلوق اس کتاب کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ حاضرین یہ تو ہوا اس کے تعلق سے کہ کرسمس کے تعلق سے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو گالی نہیں دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ جو صحیح عقیدہ ہے، جو یہی عقیدہ اور منہج ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یاد رکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے معجزاتی طریقے سے پیدا فرمایا ہے۔ وہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ و رسول، اللہ کے رسول ہیں۔ یاد رکھیے بچپنے میں بات کیے ہیں، بچپنے میں بات کیے ہیں، اور یاد رکھیے ہم مریم علیہ السلام کو صدیقہ مانتے ہیں، صدیقہ مانتے ہیں، اور عصمت عفت کے پاک باز خاتون مانتے ہیں، جنتی خاتون مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اسلام کا یہ طریقہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور بندے ہیں، رسول بن کے آئے تھے، تم کو کہتے ہو سولی پر لٹک گئے، یاد رکھو سولی پر ان کو لٹکانا گویا کہ وہ ہار گئے، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے معجزاتی طریقے سے زندہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب آئیں گے، آخری نبی کی امتی بن کر آئیں گے، آخری نبی کے ساتھ ان کے گہرے مراسم ہے۔ نبی نے فرمایا انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام خود آخر میں آئیں گے۔ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، نقشبندی، قادری، چشتی بن کر نہیں آئیں گے، کیا بن کے آئیں گے بولو؟
क्या बन के आएंगे? मोहम्मदी बनकर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा याद रखो, इमाम आजम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके इक्तिदा करो। आप जो है मेराज की सफर में सारे अंबिया की इमामत किए हैं। ये दुनिया की बात हुई, इमाम आजम है। और इसी तरह से क़यामत के मैदान में नबी के हाथ में तारीफों का झंडा होगा और अव्वलीन आखिरीन सब आखिरी नबी के झंडे तले होंगे। याद रखो, इमाम आजम हमारे और आपके इमाम, कायनात के इमाम, नबियों के इमाम, आमिना के दुलारे मोहम्मद अरबी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी की उम्मती बनकर आएंगे। लिहाजा मैं ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, दुनिया ईसाइयत को यह पैगाम देना चाहता हूं, आपके नबी, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम जो बनकर आएंगे, आप वो बन जाओ, आखिरी नबी की उम्मती बन जाओ, आखिरी नबी की उम्मती बन जाओ। आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, सलेब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और कहेंगे कि देखो मेरी शरीयत में ये सब जायज नहीं है, ये हमारा ईमान व अकीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हैं। हाज़रीन, और उसके बाद याद रखिए, ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इस बुनियादी अकीदे के बाद और क्रिसमस का मतलब के बाद अब आएंगे हम न्यू ईयर के ताल्लुक से कि न्यू ईयर ये क्या है। और न्यू ईयर की मुबारकबादी देना, विश करना, क्या ये शरीयत में है? माओ साल के आगाज और इख्तिताम पे इस्लाम का नुक्ता नजर क्या है? याद रखिए मेरे भाइयों, माओ साल के आगाज और इख्तिताम पे इस्लाम का नुक्ता नजर 3 है। याद रखिए, बुनियादी तौर पर 3 है। एक, अल्लाह ने ये चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, माओ साल, गर्दिश अय्याम, इनको बनाया है वक्त की तायीन के लिए। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, एक दिन गया, दूसरे दिन आया, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, साल खत्म हुआ। ये एक वक्त की तायीन और तहदीद के लिए है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इसी के ताल्लुक से कि चांद और सूरज को बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया लितअलमु अददस्सिनीन वल हिसाब, सालों की गिनती और हिसाब तुम्हें मालूम हो, ये एक मकसद है। दूसरा मकसद क्या है? रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, साल के बाद साल, महीने के बाद महीना, हफ्ते के बाद हफ्ता, ये जो खत्म हो रहा, आ रहा, जा रहा, इसमें क्या है? मोमिन के लिए इबरत का सामान है। और तीसरा है अपना मुहासबा करना है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करना है, मुहासबाए नफ्स होना चाहिए और इबरत हासिल करना है, लेसन लेना है। आइए इन 3 बातों को मालूम करके बात खत्म करते हैं। पहली बात, इसमें हमारे लिए साल और महीने की गिनती है। अल्लाह ताला ने इसके लिए जाहिरी तौर पर अलामत चांद को करार दिया, ना कि सूरज को। चांद को अल्लाह ताला ने करार दिया कि ये साल के आगाज और इंतहा और इसी तरह से महीने के शुरू और आगाज के लिए और इंतहा के लिए चांद है। और इसमें काफी सारे बातें हैं, हमने हिजरी कैलेंडर की खुसूसियत में बात कभी मालूम की, वह आप सुन ले, ये किसी और मौके पर बताया जाएगा, वक्त ना काफी है। दूसरा है, इसमें मोमिन के लिए इबरत का सामान है, इबरत का सामान है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार ये कहा है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। रात और दिन के पैदाइश में, ज़मीन और आसमान की पैदाइश में, इन सारी मखलूक़ात की तख़लीक़ में अल्लाह ताला ने इबरत का सामान रखा है। इबरत करो, तुम जो है गौर व फिक्र करो, तुम्हें चाहिए कि तदब्बुर भी करो, तफक्कुर भी करो। तदब्बुर भी होना है, तफक्कुर भी होना है। कायनात अर्ज़ समा में क्या करो? गौर व फिक्र करो। क्या गौर व फिक्र करना है? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। किसी की मौत और हयात की वजह से गिरहन नहीं लगता है, बल्कि अल्लाह ताला अल्लाह युख़व्विफ़ु बिहिमा इबाद अल्लाह ताला अपने बंदों को इसके जरिए से डराना चाहता है। और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मतलब है? हर दिन का सूरज हमें यह पैगाम देता है, गौर से सुनिए, हर दिन का ये
तुलू होने वाला उभरता सूरज हमें ये पैगाम देता है, देखो सूरज जब तुलू हुआ निकला तो उस वक्त मुद्दम था, उसकी तमाज़त और हरारत ज्यादा नहीं थी, कमजोर था। आहिस्ता आहिस्ता वो उठा, आबोताब को पहुंचा। ज़वाल के वक्त में उसकी तमाज़त और हरारत, उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा काबिल बर्दाश्त नहीं है, यहां तक कि झुलसा दे, राख कर दे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ढलता है, गुरूब हो जाता है। हर दिन हमारे लिए पैगाम है, इंसानों याद रखो तुम भी बच्चे थे, बचपने में तुम कमजोर थे, मुद्दम थे। आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़े, जवानी को पहुंचे। जवानगी में दीवानगी है, ताकत कुव्वत है, जोश है, उमंग है, वलवला है, कुव्वत है, सब कुछ है। उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। याद रखो, लेकिन याद रखें, ये जवानों को ये इबरत हासिल करना चाहिए। सूरज ढला है, मेरी जवानी ढलेगी, एक दिन जवानी खत्म होगी, बुढ़ापा आ पकड़ेगा, बुढ़ापे में आएंगे, आसा जवारे कमजोर हो जाएंगे, इबादत करना चाहे खड़े होकर नहीं कर पाएंगे, सजदा करना चाहे नहीं कर पाएंगे। जवानों इबरत हासिल करो, मौके को गनीमत जानो, मौके को गनीमत जानो। इसीलिए नबी ने फरमाया अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत जानो, बुढ़ापे से और बुढ़ापे से अपने बीमारी से पहले अपनी जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले। ये पैगाम है, ये इबरत है मेरे भाइयों। और दूसरा पैगाम, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहा करते थे, बार बार ये कहा करते थे, इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरा वर्तहलतिल आखिरा मुक़बिला वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून फकूनु मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया। कहा कि देखो अल यौम अमलुन वला हिसाब व गदन हिसाबुन वला अमल। हज़रत अली कहा करते थे, लोगों दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है, पीठ दिखाकर भाग रही है दुनिया, वो जो तुमसे भाग रही है तुम उसके पीछे भाग रहे हो, और आखिरत इस्तकबाल करने तैयार है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जहां जाके कभी आना नहीं और दुनिया में आके कभी रहना नहीं। याद रखो उसके पीछे भाग रहे हो, जो तुमसे भाग रही है वो है दुनिया, और जो इस्तकबाल करने तैयार है तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आखिरत से हमारा 1 साल गुजरा, आखिरत से हम 1 साल करीब हो गए, दुनिया से हम 1 साल दूर हो गए। याद रखो जिसकी उम्र 50 60 70 साल है, दुनिया से 70 साल 50 साल 60 साल दूर है, दुनिया उतनी दूर भाग चुकी है और आखिरत उतने करीब आ चुकी है, उतनी करीब आ चुकी है। इसीलिए याद रखो मेरे भाइयों, हमें क्या करना चाहिए, उस आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ईमान वालो अल्लाह से डरो और कल कयामत के लिए तुमने क्या तैयारी की है उसको गद कहा, कल। यह आखिरत इतना नजदीक है जैसे कल है, गोया के कल है। अल्लाह अकबर। कल कयामत के लिए तुमने क्या तैयारी की है, हर नफ्स को यह सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। बिस्तर पे जा रहे हो, तकिए पे सर रख कर दुआ पढ़ के एक लम्हे के लिए अपना जायजा लो, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी किया करो, मुहासबा किया करो, हमने क्या पाया क्या खोया, कितने नेकियां किए कितना गुनाह किए हैं, 1 साल में हमने क्या क्या किए हैं, अल्लाह ने क्या क्या इबरतें हमको दिखाएं। 1 साल में कितने लोग आबाद हुए, कितने बर्बाद हुए, कितने वफात पाए, कितने पैदा हुए, कितने हुकूमतें बनी, कितने बिगड़ी, कितने जंगे हुए, कितने बर्बाद हुए, कितने आबाद हुए, कितने लोग और कितने हादिसात हमने देखे। कहीं जो है बहुत ज्यादा सैलाब और तूफान की शक्ल में, कहीं भुखमारी और कासाली की शक्ल में, कहीं बहुत ज्यादा बारिश की शक्ल में, कहीं किल्लते बारा की शक्ल में, कहीं गर्मी कहीं सर्दी, कहीं कुछ और कहीं कुछ, कितने रिश्तेदार व क़रीब वफात पाए। याद रखिए मेरे भाइयों, इन सारी बातों में इबरत है। व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। लोगों के दरमियान ये गर्दिश अय्याम में इबरत है, इबरत हासिल किया करो और इबरत पकड़ के चलो कि हम आखिरत की तैयारी करें, आखिरत से करीब हो रहे हैं, ये बात हमें होना चाहिए। हाज़िरीन निगरामी, यही मोमिन का नुक्ता नजर होता है और अपना जायजा लेता है। और खुशी किसके लिए है, खुशी किसके लिए है, 1 साल गुजरने के बाद खुशी उसके लिए है, उसको खुशी मनाना है जिसको शरीयत ने कहा है
اور ہمارے حساب سے، اسلامی حساب سے خوشی منانے کے لیے 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اور اسلام نے یہ کہا خوشی منانے سے پہلے اللہ کی عبادت کرو، نیکوکار بن جاؤ. عید الفطر سے پہلے 1 مہینہ روزہ رکھو، سیام قیام کا اہتمام کرو، تلاوت کلام پاک، صدقات و خیرات، زکات الفطر، اسی طرح سے رات میں جاگو، اعتکاف کیا کرو. ان ساری باتوں کے بعد اب تمہیں حق ہے کہ تم عید منایا کرو. عید الاضحیٰ، حاجی لوگ حج کے میدان میں، حج کے ایام میں مختلف طرح کے نیکیوں کو انجام دیتے ہیں. غیر حاجی عشرۂ ذوالحجہ میں روزہ رکھتے، عبادت کرتے، سیام قیام، نماز روزے، صدقات خیرات، تکبیر تحلیل تمہید، ان کا اہتمام کرنے کے بعد قربانی کا ارادہ کرتے، پھر عید منا کر قربانی کرتے ہیں. خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے 1 سال اللہ کی عبادت و بندگی میں گزارا ہے. خوشی ان کے لیے ہے، چلو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو کیا کرنا، اللہ کا شکریہ ادا کرو. شکریہ کیسے؟ شکر کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شکر ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو رب کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا کفر ہے. اللہ نے 1 سال دیا، وقت دیا، فرصت دیا، عمر دیا، جوانی دی، دولت دیا، اور تم نے 1 سال گزارنے کے بعد 31 دسمبر 31 دسمبر کی رات 12 بجتے ہی اللہ کی نافرمانی، زناکاری، شراب نوشی، عریانیت، فحاشی، اللہ کی نافرمانی عام ہوتی ہے. میوزک، ڈانس، گانے، میوزک، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو. آسمانی مخلوق زمین کے مخلوقات، اشرف المخلوقات پر ماتم کرتی ہے اور لعنت کرتی ہے، کہتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر گناہوں کا اثر ہو رہا ہے اور تم پر ماتم ہے، تف ہے، حیف ہے تم پر، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تمہارا یہ حال ہے. اللہ نے تمہیں دولت دیا، اللہ کی نعمت، اللہ نے فرصت دیا، اللہ کی دولت، اللہ نے تمہیں 1 سال دیا، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اور تم 1 سال پانے کے بعد شکر گزاری کے بجائے کفر کی راہ اختیار کر رہے ہو، ناشکری کی راہ اختیار کر رہے ہو، نافرمانی کی راہ اختیار کر رہے ہو، معصیتوں کو بازار گرم کر رہے ہو، لعنتی حرکتیں کر رہے ہو. اللہ اکبر. کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو مسلمان بھی، نوجوان لڑکا اور لڑکیاں مسلمان بھی اس فتنے میں مبتلا ہے، اس رو میں بہہ کے جا رہے ہیں، اس طوفانی سیلاب میں بہہ کے جا رہے ہیں. اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو. نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اسلام پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا ایسا ہوگا جیسے آگ کو اپنے ہتھیلی میں رکھنے کے برابر ہے. لیکن ایسے پرفتن دور میں جو اللہ کی عبادت کیا، نبی نے فرمایا العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ثواب ہے فتنے کے وقت میں اللہ کی عبادت کرنا. اتنا ہی نہیں، نبی نے فرمایا اجر 50 منکم، تم میں سے 50 کا ثواب فتنے کے زمانے کے ایک عبادت گزار کو ملے گا. صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول اجر 50 منا او منہم، ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50؟ کہا کہ نہیں جی، تم میں سے 50 کا ثواب ان میں سے ایک کو ملے گا فتنے کے وقت میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کو. اللہ اکبر. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. کتنی بڑی بات ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. اللہ کرے جوانی سلامت رہے تیری، کیونکہ زمانہ بڑا پرفتن ہے. حاضرین گرامی، یہ پیغام ہے، یہ پیغام اسلامی اعتبار سے نئے سال گزرنا جنہوں نے نافرمانی میں گزاری ہے ان کو تو افسوس کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا، اپنا جائزہ لینا ہے اور اس وقت کو اب ضائع نہیں کرنا ہے. وقت ٹک ٹک کر کے جا رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے یہ منادی، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے یہ منادی. یہ ٹک 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 کر کے یہ بلنگ بلنگ بلنکنگ جو ہو رہی ہے نا، یہ تجھے یہ منادی دے رہی ہے کہ
गर्दों ने घड़ी तेरी उम्र की और एक घटा दी। हाँ, तेरी उम्र की एक और घट गई है, 1 साल हमारी उम्र की घट गई है। ये याद रखो, दिल की हर धड़कन हमें आखिरत से करीब कर रही है। ये तेजी से रवा दवा है। कभी स्पीड में चलने वाले गाड़ियों को देखो, ऐसा लगता है रवा दवा है, तेजी के साथ, रफ्तार के साथ दुनिया आखिरत की तरफ आगे बढ़ रही है। बड़ी तेजी के साथ अय्याम गुजर रहे हैं। अभी रमजान कल गया है, रमजान फिर सर पे खड़ा है। याद रखिए मेरे भाइयों, अभी तो 2023 शुरू हुआ था, बहुत जल्द चला गया। नबी ने फरमाया आखिरी जमाने में ऐसा होगा, अल्लाह अकबर, 1 साल 1 महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता 1 दिन के बराबर, और दिन जो है 1 फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के बराबर। बरकत नहीं है वक्तों में, बरकत नहीं है वक्तों में। अल्लाह अकबर, हमारे सलफ़े सालिहीन उस जमाने में इतनी किताबें लिखे हैं, अगर हिसाब किया जाए सफात, तो एक एक दिन में 300 सफात लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? अल्लाह अकबर, इसको कहते बरकत। बरकत आज असबाब, वसाइल, अफराद सब कुछ है, और इतने सारे टेक्नोलॉजीज हैं, और घंटों का काम फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में हो रहा है। बरकत नहीं, बरकत नहीं। क्यों? हम अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरे आज के बयान का खुलासा कलाम ही हुआ, वल आसर इन्नल इंसान लफी खुस्र। नुकसान में रहोगे, घाटे में रहोगे। ईमान और अमल का जायजा लिया करो, हक बात पे डटे रहो, जमे रहो, हक का प्रचार किया करो, और सबर, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करो, फितने से बच जाओ। फितना यह है, हर वो चीज जो हमें दीन और ईमान से, अल्लाह रसूल से दूर कर दे, सुस्त बना दे, वो फितना है। उससे बचे रहो, दूर रहो, और कुफरिया बातों से परहेज और गुरेज किया करो। अपना जायजा लो, तौबा इस्तिगफार करो, वक्त की कदर करो, फिक्र करो, सोचो, और अल्लाह की दी हुई इन नेमतों की कदर करके अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया करो। यही पैगाम है नए साल की मुबारकबादी। ये किसी चाहे हिजरी कैलेंडर हो या ईसवी कैलेंडर हो, साबित नहीं है, जबकि देखा जाए तो एक एतबार से ये भी गुमराह है, उलद्दालीन है। असल में ये जो रूमी लोग थे उस जमाने के मुशरिक, उनके इसमें चला है। उनके पास जूलियन कैलेंडर चलता था, जूलियन के बाद इन लोगों ने ग्रेगोरियन शुरू किया है। और जूलियन कैलेंडर में रोमी जो मुशरिक थे और वो बुत परस्त थे, उनका पहला साल उनके एक देवता के नाम से शुरू होता था। उनका नाम है जानुस, JANUS, जानुस, और उसी से पहला नाम रखा जनवरी। हाँ, जनवरी उसी से नाम है। हम भी देखा देखी चुल्ला फुक्की चल रहे हैं, ना ईसाई दुनिया को पता है, ना हम भी चल रहे हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, इन चीज़ों से हमें परहेज गुरेज करके ईमान की हिफाजत करना चाहिए। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन सारे मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन व ईमान, अहल व अयाल की हिफाजत फरमाना। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाना, गज़्ज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाना। उनकी बाजियाबी के लिए अल्लाह ताला तो रास्ता निकाल देना, उनकी परेशानियों को दूर फरमाना। अल्लाह जालिमों से तो काफी हो जाना, जालिमों को तू देख लेना, तो निमट लेना। अल्लाह तेरे हवाले करते हैं, अल्लाह तू मजलूमों की दाद रसाई फरमाना। अल्लाह जो मुसलमान बे औलाद, उनको औलाद की दौलत से मालामाल फरमाना। जो साहिब औलाद को नेक और सालेह बना देना। जो बेरोजगार के रोजगारी नसीब फरमा देना। बरसरे रोजगारों की रोजगारी में बरकत देना। मकरूज की कर्ज की अदायगी के लिए रास्ता निकाल देना। जो रिश्ते टूट रहे हैं बहाल फरमा देना। जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं अल्लाह ताला उनको खैर का जोड़ा नसीब फरमा देना। इलाल आलमीन जो कुछ मांगने से रह गए अपनी शान से नवाज देना। जब तक दुनिया में रखने मानो अमान के साथ रखना, खातिमा बिल खैर फरमाना। और अल्लाह ताला जब तक हम दुनिया में रहें ईमान अमान के साथ रहें, कब्र के सवालात में साबित कदमी अता फरमाना। कल हशर के मैदान में नबी के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर से पीना नसीब फरमाना। नबी की शफाअत के हकदार बनाकर नबी की रफाकत के साथ जन्नतुल फिरदौस के आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमाना। आमीन। अल्लाह ताला इसके लिए हमें अमाल की तौफीक अता फरमाना। बिदात व खुराफात, शिर्क और बरबरियत से महफूज रखना। आमीन। हाज़रीन, आखिर में गुजारिश आपसे है, हमारे एक शहर का एक इलाका है, बहुत मशहूर इलाका, जो गोरी पार्ले के नाम से मशहूर है या गुड़धल्ली भी कहते हैं। तो याद रखिए, वहाँ पर आज से मेरी याददाश्त के मुताबिक 8 साल, तकरीबन 7, 8 या 9 साल पहले शहर की सबसे
قیمتی زمین خریدی گئی تھی اس وقت کے تقریباً آج سے 8-9 سال پہلے کی بات ہے کہ 90 لاکھ کی بات تھی، اور ایک زمین خریدی گئی تھی مسجد کے لیے، لیکن اپنوں نے ہی ایک کیس ڈال دیا تھا، کیس کی وجہ سے وہ زمین فروخت کر کے پھر دوسری جگہ زمین لے کے کیس لڑتے لڑتے اس کے بعد اب الحمدللہ الگ سے ایک زمین لی گئی ہے، زمین کی قیمت کہیں سے کہیں ہو گئی ہے، اب اس سے بڑی زمین ہے، تو اس زمین کی قیمت لگانے کے باوجود بھی اب ان کو کافی رقم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ تقریباً 50-60 لاکھ کی بات ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کنسٹرکشن تو بعد میں ہے ہی، ابھی زمین کی خریداری کے لیے آپ سے گزارش کی جاتی مسجد المومن گوری پاڑلے کے لیے آج کا تعاون ہے، اور میں ذاتی طور پر ان سے اچھی طرح واقف ہوں، شروع سے ان سے جڑے ہوئے ہوں، بہت مستحق ترین علاقہ ہے اور افراد ہیں، آپ سے گزارش ہے اللہ کے گھر کی زمین کی خریداری ہے، قیامت تک زمین ہوگی، بہترین صدقہ جاریہ ہے، آپ اپنا ہاتھ خالی ہاتھ نہ جائیں بلکہ کچھ نہ کچھ لیتے جائیں، اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں برکت دے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔